السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، زمانہ قادم سے بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کریں۔ زمانہ قادم سے بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ بزرگان دین سے بیعت کا سلسلہ قادم چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مرشد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بزرگ ہے، اور آپ کا بزرگی کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مگر آپ کے بھی پیر صاحب تھے جن کا نام حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تذکرہ مشائخ قادریہ صفحہ نمبر 96۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے خلیفہ تھے، جن میں حضرت شیخ اعلیٰ بن بیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے آپ کے خلفاء تھے، پھر ان خلفاء کے بھی آگے خلفاء تھے، تو یوں آج تک قادری سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے 40 تو شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر تھے، پھر ان کے آگے بھی پیر صاحب تھے، یہاں تک کہ مشہور بزرگ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے پیروں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ معروف کرکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے پیروں میں سے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشائخ سے اسی طرح سلسلہ چلتا چلتا ہمارے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور پھر ان کے پیر صاحب یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر ان کے والد محترم مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر ہے، اور پھر مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ تو یہ سلسلے کی صورت میں کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، اس کا انکار بزرگوں نے نہیں کیا۔ اب بھی امت کی غالب بلکہ اغلب اور اکثریت اس چیز کو مانتے ہیں۔ سامعین اکرام، بیعت کا سلسلہ نسب یعنی شجرہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائے۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام علی رضا سے ہوتا ہوا سیدنا شیخ معروف کرکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا شیخ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عبد الواحد تمیمی سے سیدنا ابو فرح طرطوسی سے سیدنا ابو الحسن حقاری سے سیدنا ابو سعید مخزومی سے ہوتا ہوا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہی بیعت کا سلسلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا آج تک چلا آ رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ رکن سوری کا سوال۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی قوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں آگے آگے تھے۔ گناہ دیکھ کر ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ مکتب المدینہ کی کتاب غوث پاک کے حالات صفحہ نمبر 16 پر ہے کہ حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ
आपका लक़ब जंगी दोस्त इसलिए हुआ कि आप खास अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अपने नफ्स को मारते और इबादत में काफ़ी कोशिश करने वाले और रियाजत करने वाले थे। नेकी के कामों का हुक्म करने और बुराई से रोकने के लिए मशहूर थे। इस मामले में भी अपनी जान का भी परवाह ना करते थे। एक दिन आप जामा मस्जिद जा रहे थे कि खलीफा वक्त के चंद मुलाजिम शराब की मटके निहायत ही एहतियात से सरों पर उठाए जा रहे थे। आप जब उनकी तरफ देखा तो जलाल में आ गए और उन मटकों को तोड़ दिया। आपकी रोब और बुजुर्गी के सामने किसी मुलाजिम को दम मारने की ज़रूरत ना हुई, यानी वह कुछ बोले बगैर चुपचाप चले गए। तो उन्होंने खलीफा वक्त यानी उस वक्त के बादशाह के सामने वाक़या का इजहार किया और आपके खिलाफ खलीफा को उभारा। तो खलीफा ने कहा कि सैयद मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हो को फ़ौरन मेरे दरबार में पेश करो। चुनांचे हज़रत सैयद मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हो दरबार में तशरीफ़ ले आए। खलीफा इस वक्त गेज़ व गज़ब से यानी गुस्से में भरा हुआ कुर्सी पर बैठा हुआ था। खलीफा ने ललकार कर कहा, आप कौन थे जिन्होंने मेरे मुलाजिमीन की मेहनत को रायगा यानी बर्बाद कर दिया। हज़रत सैयद मूसा जंगी दोस्त रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मैं मुहतसिब यानी खिलाफ शुरू बातों की मुमानियत करने वाला हूँ और मैंने अपना फ़र्ज़ मुनसिबी अदा किया है। खलीफा ने कहा, आप किसके हुक्म से मुहतसिब मुकर्रर किए गए हैं? हज़रत मूसा जंगी दोस्त रदियल्लाहु ताला अन्हो ने रोब लहजे में जवाब दिया, जिसके हुक्म से तुम हुकूमत कर रहे हो यानी अल्लाह ताला ने मुझे मुहतसिब मुकर्रर किया है कि मैं तुम लोगों का एहतसाब करूं और तुम्हें बुराइयों से रोकूं। आपके इस ऐसी इरशाद पर खलीफा पर ऐसी रकत तारी हुई कि घुटनों पर सर रख कर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद सर उठाकर आजिज़ी के साथ बोला, हुजूर वाला अमरुन बिल मारूफी व नह्युन अनिल मुनकर यानी नेकी की दावत देने और गुनाह को रोकने के अलावा मटकों को तोड़ने में क्या हुकूमत है। फरमाया, तुम्हारे हाल पर सबकत करते हुए नेज़ तुमको दुनिया और आखिरत की रुसवाई और ज़िल्लत से बचाने की खातिर खलीफा पर आपकी इस हुकूमत भरी गुफ्तगू का बड़ा शुक्र हुआ और मुतासिर होकर शुक्रगुजार हुआ। लिहाजा आप मेरी तरफ से भी मुहतसिब के हुद्दे पर मामूर हैं यानी मैंने भी आपको मुहतसिब बनाया है। हज़रत चूँकि गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद थे, मुतवक्किलाना अंदाज में फरमाया, जब मैं अल्लाह ताला की तरफ से मामूर यानी मुकर्रर किया गया हूँ तो फिर मुझे खल्क यानी मखलूक की तरफ से मामूर होने की क्या ज़रूरत है। इसी दिन से आप जंगी दोस्त के लक़ब से मशहूर हो गए। सीरत गौसुल सकलैन सफ़ा नंबर 52। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हो और उनके सदक़े में हम लोगों की इल्म में इजाफ़ा हो और मरने के बाद बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबील आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलन नबी उम्मिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाली जाती है जो कुरान व हदीस के रोशनी पर होता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इसमें जो खामियां गलतियां हो तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें कमेंट में या इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी अब्दुल गनी कादरी रज़वी है, इसलिए कि हम लोग भी अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा ज़ुबान भी फिसल सकता है। और जो हजरात हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें जो भी सवाल हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा। सजराए आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता हुआ मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो से सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो से सैयदना हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो से
सैयदना इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हो से, सैयदना इमाम जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हो से, सैयदना इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हो से, सैयदना इमाम अली रज़ा से होता हुआ सैयदना शेख मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हो से, सैयदना शेख सिर्री सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हो से, सैयदना अबू बकर सिबली रदी अल्लाह ताला अन्हो से होता हुआ सैयदना हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो से, सैयदना अब्दुल वाहिद तमीमी से, सैयदना अबू फरह तरतूसी से, सैयदना अबुल हसन हक्कारी से, सैयदना अबू सईद मखजूमी से होता हुआ सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिल्लानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो से, सैयदना अब्दुल रज्जाक से, सैयदना अबू सालेह नस्र से, सैयदना मुहय्युद्दीन अबू नस्र से, सैयदना सैयद अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से, सैयदना सैयद मूसा से होता हुआ सैयदना सैयद हसन से, सैयदना सैयद अहमद जिल्लानी से और सैयदना बहाउद्दीन से होता हुआ सैयदना इब्राहिम इर्जी से, सैयदना मुहम्मद भिकारी बादशाह से, सैयदना सैयद काजी ज़ियाउद्दीन से, सैयदना शेख जमालुल औलिया से होता हुआ सैयदना सैयद मुहम्मद से, सैयदना सैयद अहमद से, सैयदना सैयद फजलुल्लाह से, सैयदना शाह बरकातुल्लाह से, सैयदना शाह आले मुहम्मद से होता हुआ और सैयदना शाह हमज़ा से, सैयदना शाह आले अहमद अच्छे मियाँ से और सैयदना शाह आले रसूल से, सैयदना शाह मुहम्मद अहमद रज़ा खान मुजद्दिद आजम यानी आला हज़रत अजीम बरकत व हाफिज़ दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपको खिलाफत हासिल हुआ।